जय हिंद विद्यार्थी मित्रों। तो आज अपने एकाउंटिंग फॉर वर्किंग कैपिटल में तमारे जे चौथुं चैप्टर है इन्वेंटरी संचालन तो तेनो जे दाखला 2022 में पूछवामां आवेलो छे एबीसी पद्धतिनो। तो आज आपणे तेनुं सोल्यूशन करवाना छीए। आना अगाउना विडियो में आपणे जे वर्दी सपाटी मुजबना जे दाखला पूछवामां आव्या हता आपणे 2021 में 22 में तेनुं आपणे सोल्यूशन करायेलुं छे। ते तमे न जोयुं होय तो जोई लेजो। तो आज आपणे 2022 जो चौथो दाखलो है पारस लिमिटेड करीने ते एबीसी पद्धतिनो छे। तो आज आपणे तेनुं सोल्यूशन करवाना छीए। तो आजना विडियो में एंड सुधी बन्या रहेजो। तो दाखलो चौथो पारस लिमिटेड करीने तमने 15 मार्क में पूछवामां आवेलो हतो। तो आ दाखलो तमारे एबीसी पद्धति मुजबनो छे अने आ दाखलो पण साव सहेलो छे एबीसी पद्धतिनी रीतनो। तो चालो आपणे आज आनुं सोल्यूशन करीए। तो सौथी पहेला आनी रकम जोईए त्यार पछी आनुं सोल्यूशन करीए। तो आपने रकम में आपेलू है कि पारस लिमिटेड नीचेनी माहिती रजू करे छे। तो आपने नंग आपेला है 1 થી 7। तो आपने नंग आपेला है सर्वप्रथम 1 થી 7। त्यार पछी आपने एकमो आपेला है 2000 1000 तेवी रीते। त्यार पछी आपने एकम दीठ किंमत आपेली। तो आपने पारस लिमिटेड अंगेनी आ 3 माहिती आपेली है। त्यार पछी आपने कीधेलुं छे कि उपरोक्त माहिती परथी आपणे माल सामानना नंगनुं एबीसी पृथ्थकरणनुं पत्रक बनाववानुं छे। एटले के एबीसी पद्धति मुजब आपणे आनुं वर्गीकरण करवानुं छे अने तेना आधारे आपणे तेनुं विश्लेषण पण करवानुं थशे। तो ज्यारे पण तमने आ रीतनो दाखलो आपवामां आव्यो होय त्यारे तमारे आनी गणतरी कई रीते करवानी अने आनुं पत्रक कई रीते बनाववानुं ते आपणे जोईए। तो चालो आपणे आ दाखलानुं सोल्यूशन करीए। तो सौथी पहेला तमने ज्यारे पण आ रीतनो दाखलो पूछाय तो तमारे आ मुजबनुं पत्रक तैयार करवानुं थशे। तो सौथी पहेला पारस लिमिटेडना ચોપડામાં जरूरी गणतरी। तो तमारे एबीसी पद्धति मुजब वर्गीकरणनुं पत्रक आ रीते बनाववानुं थशे। सौथी पहेला आपणे जे आपेला छे नंग तो ते आपणे लखी दईशुं। आनी जग्याए वस्तुनो नंबर होय तो ते आपणे लखी दईशुं। तो नंग आपणे 1 થી 7 आपेला छे तो ते आपणे लखी दईशुं नंग 1 થી 7। त्यार पछी आपणे एकमो आपेला छे दाखलामां तो आपणे एकमो लखीशुं। तो एकमोमां आपणे आपेला छे 2000 1000 3500 2500 5000 3200 ने 2800। तो आपणे एकमो लखी दईशुं। तो ज्यारे पण तमे आ पत्रक बनावो त्यारे हमेशा सर्वप्रथम नंग अथवा तो आनी जग्याए वस्तुनो नंबर आपेलो होय तो ते तमारे ध्यानमां लेवानुं। त्यार पछी हमेशा तमारे एकमो आपेला होय तो ते ध्यानमां लेवाना। त्यार पछी वस्तुनी टकावारी आपणे तेनुं खानुं बनाववानुं। त्यार पछी तमारे आ खानुं ब्लेंक राखवानुं, खाली मूकवानुं। त्यार पछी तमारे एकम दीठ किंमतनुं खानुं बनाववानुं। तो आपणे एकम दीठ किंमत आपेली ज छे दाखलामां तो तेनुं आपणे खानुं बनावीशुं एकम दीठ किंमतनुं। तो त्यार पछी आपणे एकम दीठ किंमतनुं खानुं बनावीशुं। आपणे दाखलामां एकम दीठ किंमत आपेली छे तो एकम दीठ किंमतनुं खानुं बनावीशुं। त्यार पछी कुल किंमत एटले के जे एकमो छे तो एकमो अने एकम दीठ किंमत आपणे बंनेनो गुणाकार करशुं तो आपणे कुल किंमत मळशे। त्यार पछी किंमतनी टकावारी आपणे तेनी गणतरी करीशुं अने त्यार पछी जे छेल्लुं खानुं छे ते पण आपणे ब्लेंक एटले के खाली राखवानुं थशे। त्यार पछी आपणे एबीसी पद्धति छे એટલા માટે સૌથી પહેલા જે બે વસ્તુ હોય તેને ધ્યાનમાં લેવાના। ત્યાર પછી બાકીની બેની અને લાસ્ટમાં જેટલી વસ્તુ બાકી રહે તે દરેક વસ્તુને ધ્યાનમાં લેવાની। એટલે કે સૌપ્રથમ બેનું જોડકું બનાવવાનું, ત્યાર પછી બીજી બે વસ્તુ હોય તેનું જોડકું બનાવવાનું, ત્યાર પછી લાસ્ટમાં જેટલી વસ્તુ વધે તેનું જોડકું આપણે બનાવીશું। એટલે કે આપણે એ વસ્તુ થશે, આ વસ્તુ બી થશે અને આ વસ્તુ સી થશે। એટલે કે એબીસી પદ્ધતિ મુજબ આપણે વર્ગીકરણ થશે। તો સૌથી પહેલાં આપણે ટોટલ વસ્તુનો નંબર અથવા તો નંગ આપેલા છે 7। તો આપણે બબેને ધ્યાનમાં લઈશું। તો સૌથી પહેલાં 1 2 ને ધ્યાનમાં લઈશું, ત્યાર પછી 3 4 ને ધ્યાનમાં લઈશું અને લાસ્ટમાં આપણે જેટલા વધે તેને ધ્યાનમાં લઈશું। તો સૌથી પહેલાં આપણે એકમો જે આપેલા છે તે લખી દઈશું। તો આપણને આપેલા છે નંગ 1 માટે 2000 અને નંગ 2 માટે 1000। તો 2000 અને 1000 લખી દઈશું। તો સૌથી પહેલાં આપણને આ રીતે જેટલા એકમો આપેલા છે નંગ પ્રમાણે તે પ્રમાણે આપણે સૌથી પહેલાં એકમો લખી દઈશું। ત્યાર પછી આનું ટોટલ કરીશું એટલે કે કુલ એકમો આપણા થશે 20000। ત્યાર પછી વસ્તુની ટકાવારી તો આની આપણે ગણતરી કરવાની છે। તો આની ગણતરી આપણે કઈ રીતે કરીશું? તો આની ગણતરી આપણે કઈ રીતે કરીશું? તો સૌથી પહેલાં જે એકમો છે કુલ 20000 તો વસ્તુની ટકાવારી કુલ કેટલી થશે? 100%। એટલે કે 20000 એ 100% છે
તો આપણે જોવાનું કે 2000 એકમો એ કેટલી વસ્તુની ટકાવારી થશે। આ રીતે આપણે ત્રિરાશિ મૂકી અને દરેક વસ્તુની ટકાવારી શોધવાની થશે। દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ તો એકમો 20,000 છે કુલ એકમો, ત્યારે કુલ ટકાવારી 100, તો 2000 એકમો એ કેટલી ટકાવારી થશે વસ્તુની, એટલે કે 10% આવશે, તો 10% આવશે પ્રથમ નંગ માટે। તેવી જ રીતે બીજા નંગ માટે 1000 એકમો છે, એટલે કે 20,000 કુલ એકમો 20,000, ત્યારે કુલ ટકાવારી 100, તો 1000 એકમો એ કેટલી ટકાવારી આવશે, તો 5% આવશે। આ રીતે આપણે ત્રિરાશિ મૂકવાની અને દરેક વસ્તુ માટે આપણે આ વસ્તુની ટકાવારીની ગણતરી કરવાની। ત્યાર પછી આપણે જે સૌપ્રથમ નંગ 1 અને 2 ને ધ્યાનમાં લઈશું, તો તે આપણું વસ્તુ એ ગણાશે। તો બંનેને ટોટલ કરીશું, 10% પ્લસ 5%, એટલે કે 15% આવશે વસ્તુ એ માટે। તેવી જ રીતે 3 અને 4 આ બંનેનો જે આપણને મળશે ટકાવારી, તેનો ટોટલ કરીશું, 17.5% અને 12.5%, એટલે કે 30% આવશે। તો આવા થશે વસ્તુ બી માટે વસ્તુનું ટકાવારીનું મૂલ્ય। ત્યાર પછી તેવી જ રીતે નંગ 5, 6 અને 7, તો આ ત્રણેયનું ટોટલ કરીશું તો આપણને મળશે 55%, તો આ થશે વસ્તુ સી માટેનું ટકાવારી। તો આ રીતે આપણે ગણતરી કરવાની। ત્યાર પછી આપણે એકમ દીઠ કિંમત, તો આપણને દાખલામાં આપેલી છે એકમ દીઠ કિંમત, તો તે આપણે લખી દઈશું, 55 રૂપિયા, 100 રૂપિયા, 12 રૂપિયા, 7.20, 2.72, 3.20 અને 2.20। તો આ રીતે આપણને જે રીતે આપેલી છે એકમ દીઠ કિંમત તે આપણે લખી દઈશું। ત્યાર પછી કુલ કિંમત, તો કુલ કિંમત આપણને કઈ રીતે મળશે, તો એકમો છે 2000, તો 2000 એકમો ગુણ્યા એકમ દીઠ કિંમત 55 રૂપિયા, એટલે કે આપણને કુલ કિંમત કેટલી મળશે, 1,10,000। તેવી જ રીતે એકમો 1000 અને એકમ દીઠ કિંમત 100 રૂપિયા, એટલે કે આપણને કુલ કિંમત કેટલી મળશે, 1,00,000। તો આ રીતે આપણે દરેક વસ્તુ માટે આપણે કુલ કિંમતની ગણતરી કરીશું। તો ત્યાર પછી આપણે આનો ટોટલ કરીશું કુલ કિંમતનો, તો આપણને મળશે 3,00,000। તો કુલ કિંમત આવશે 3,00,000 અને ત્યાર પછી આપણે કિંમતની ટકાવારીની ગણતરી કરવાની છે। તો આની ગણતરી કરવા માટે કુલ કિંમત 3,00,000 છે, તો કુલ કિંમતની ટકાવારી કેટલી થશે, 100% આવશે, એટલે કે આ બધાનો ટોટલ આપણે લાસ્ટમાં કરીશું તો આપણને કેટલો મળશે, 100%। તો 3,00,000 એ કુલ કિંમતની ટકાવારી 100, તો 1,10,000 હોય કિંમત, ત્યારે ટકાવારી કેટલી આવશે તેને આપણે ત્રિરાશિ મૂકી અને ગણતરી કરવાની। તો કુલ કિંમત 3,00,000 છે, ત્યારે કિંમતની ટકાવારી 100, તો 1,10,000 હોય કિંમત, ત્યારે કિંમતની ટકાવારી કેટલી આવશે, તો 36.67% આવશે। તેવી જ રીતે કુલ કિંમત 3,00,000, ત્યારે કુલ ટકાવારી 100, તો 1,00,000 હોય કુલ કિંમત, ત્યારે ટકાવારી કેટલી આવશે, તો 33.33%। તો આ રીતે દરેક વસ્તુ માટે આપણે કિંમતની ટકાવારીની ગણતરી કરીશું। તો આનો ટોટલ આપણે લાસ્ટમાં કરીશું તો આપણને કેટલો મળશે, 100। ત્યાર પછી આપણે સૌપ્રથમ નંગ 1 અને 2 ને ધ્યાનમાં લઈશું અને આ બંનેને ટોટલ કરીશું, એટલે કે 36.67% અને 33.33%। તો વસ્તુ એ માટે આપણને કેટલા મળશે ટકાવારી, તો વસ્તુ એ માટે આવશે 70%। તેવી જ રીતે 14% અને 6% આ બંનેને ટોટલ કરીશું તો 20% આવશે, તો તે થશે વસ્તુ બી માટે। અને તેવી જ રીતે જે 5, 6 અને 7 છે આ ત્રણનું ટોટલ કરીશું તો થશે 10%, તો આ થશે વસ્તુ સી માટે। તો આ રીતે તમારે પત્રક તૈયાર કરવાનું છે। ત્યાર પછી તમારે વિશ્લેષણ કરવાનું છે। તો વિશ્લેષણ સાવ સહેલું છે। વિશ્લેષણ કઈ રીતે કરવાનું, તો સૌપ્રથમ આપણે વસ્તુ એ માટે કરીશું વિશ્લેષણ। તો વસ્તુ 1 અને 2 મળીને કુલ વસ્તુના 15% છે, જ્યારે તેની કિંમત 70% છે, એટલે કે વસ્તુ એ કઈ રીતે બનશે, તો 1 અને 2 આ બંને ભેગા કરીશું તો વસ્તુ એ બનશે। તો વસ્તુ એ છે, તો વસ્તુ એ વસ્તુની ટકાવારી કેટલી છે, 15%। 1 અને 2 ની બંને ભેગા થઈને વસ્તુની ટકાવારી કેટલી, 15%। તો વસ્તુ 1 અને 2 મળીને કુલ વસ્તુના કેટલા ટકા થાય, 15% છે, જ્યારે તેની કિંમતના કેટલા ટકા છે, તો તેની કિંમતના 70% છે। તેવી જ રીતે વસ્તુ બી માટે, તો વસ્તુ બી કઈ રીતે બનશે, તો વસ્તુ 3 અને 4 ને ભેગા કરીશું તો આપણને વસ્તુ બી મળશે। તો વસ્તુ 3 અને 4 મળીને કુલ વસ્તુના કેટલા ટકા થાય,
30% થાય છે, જ્યારે વસ્તુની કિંમતના કેટલા ટકા થાય? 20%. એટલે કે વસ્તુની ટકાવારી આપણે ધ્યાનમાં લેવાની, તો 30% છે અને કિંમત આપણે ધ્યાનમાં લઈશું તો 20% છે. એટલે કે વસ્તુ 3 અને 4 મળીને કુલ વસ્તુના કેટલા ટકા થાય? 30%, જ્યારે કિંમતના કેટલા ટકા થાય? 20%. તેવી જ રીતે વસ્તુ C માટે, તો વસ્તુ C કઈ રીતે બનશે? તો 5, 6 અને 7ને ભેગા કરીશું તો વસ્તુ C બનશે. તો 5, 6, 7 મળીને કુલ વસ્તુના કેટલા ટકા થાય? 55% છે, જ્યારે કિંમતના કેટલા ટકા થાય? તો કિંમતના 10% છે. તો આ રીતે તમારે વિશ્લેષણ કરવાનું છે. વિશ્લેષણ સાવ સહેલું છે. દરેક દાખલામાં આ જ રીતે વિશ્લેષણ કરવાનું છે અને દરેક દાખલામાં આ જ રીતે તમારે પત્રક પણ બનાવવાનું છે. તો આ છે ABC પદ્ધતિ મુજબ વર્ગીકરણ. તો સાવ સહેલો દાખલો છે. આ જ રીતનો દાખલો તમારે 2023માં પણ પૂછવામાં આવેલો છે. તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે તેનું સોલ્યુશન કરાવીશું.